నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్కెరీర్స్. గత 19 ఏళ్లుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్, కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్. ఈ విద్యారంగంలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్ మరియు హైదరాబాద్లో మియాపూర్, రామ్నగర్, అలాగే శేర్లింగంపల్లిలో 5 డిగ్రీ కాలేజీలతో పాటు 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలను విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల కలిగే భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఏవి ఇప్పుడు చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management.
An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అలాగే కోర్సులకి సంబంధించి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్పై డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు. హలో సార్, వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. ఎస్ సార్, ముందు మనం కోర్సుల గురించి మాట్లాడదాం సార్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మొత్తం ఎన్ని కోర్సులని ఆఫర్ చేస్తుంది, ఒక్కొక్క దాని గురించి డీటెయిల్గా? సన్ ఇంటర్నేషనల్ మొత్తం విశాఖపట్నం 2 బ్రాంచెస్, అలాగే హైదరాబాద్లో 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి. ఈ 5 క్యాంపసెస్లో కూడా మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా డిగ్రీ ఉంది, బట్ డిగ్రీ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీబీఏ, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేపాటికి చాలా అంటే అవేర్నెస్ చెప్పాల్సిన అంటే తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. 10th పాస్ అయిన పిల్లలు కూడా చాలామందికి తెలియదు 10th పాస్ అవ్వగానే కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చా, అది కూడా ఇంటర్మీడియట్ చదవచ్చా అని చెప్పి. సో ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చా అండి. ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారో, బైపీసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతారు వొకేషనల్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే లాంగ్వేజ్ ఉంటాయండి. అలా ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక డైరెక్ట్గా డిగ్రీ కూడా మా దగ్గరే జాయిన్ అయిపోవచ్చు. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని అనమాట. సో ఇది టోటల్గా 2 years + 3 years కలిపి 5 years, కానీ వీళ్ళు చదివేది 4 years కాబట్టి ఫీజెస్ కూడా 4 years మాత్రమే పే చేస్తారు. లాస్ట్ 1 year వీళ్ళు కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. ఇండియాలో ఏదైనా ఒక మంచి 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్, అంటే మన రాష్ట్రాలకి దూరంగా బాగా టూరిజం అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాలు గోవా, ఆగ్రా, జైపూర్, ఉదయ్పూర్ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపించి అక్కడ 5-star హోటల్స్లో వీళ్ళకి ట్రైనింగ్లో పెడతాం అనమాట. ఆ ట్రైనింగ్లో పెట్టినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్లో ఇస్తారు, అలాగే స్టైఫండ్ కూడా మంత్లీ అరౌండ్ 10,000 దాకా స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. అలా 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ప్లేస్మెంట్ కూడా మే కాలేజ్ నుంచి మా ప్లేస్మెంట్ టీమే చూపిస్తుంది. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అంటే మిగతా కోర్సుల గురించి మాట్లాడే ముందు కాలర్ ఉన్నారు సార్. కందుకూరు నుండి మాల్యాద్రి గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే అమ్మా. మాట్లాడండి. నమస్తే మాలాద్రి గారు. నమస్తే సార్. చెప్పండి. అబ్బాయిని సిఏ చేర్చాను. ఓకే. అదే లాగలేక మళ్ళీ దాంట్లో డిగ్రీ ఉంటది కదా. అవునండి. బీబీఏ. అవునండి. ఫైనల్ ఇయర్ లో ఇంకా 3 సబ్జెక్టులు మిగిలిపోయినాయి. ఇవాళ రిజల్ట్ వచ్చినాయి, పాస్ కాలేదు. ఇంకా 3 సబ్జెక్టులు మిగిలిపోయినాయి, ఎంత అయిపోయింది. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళా సంవత్సరం దాకా ఉండాలా. ఓకే అండి. అందుకని దీంట్లో ఏదైనా చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడే టీవీలో వస్తుంటే ఫోన్ చేసాయి, నెంబర్ చూసి. థ్యాంక్ యూ అండి కాల్ చేసినందుకు. యాక్చువల్గా అంటే ఈ 1 year నిజంగా తల్లిదండ్రులుగా మీకు చాలా ఆందోళనగా ఉంటుంది. పిల్లలు ఈ ఏజ్లో 1 year ఖాళీగా ఉంటే కనుక ఏమన్నా అంటే వేరే వ్యాపకాలకి అలవాటు పడతారు, అనవసరంగా ఎందుకు వీళ్ళు ఖాళీగా ఉంచుతూ అన్న ఒక ఆందోళన ఉంటుంది. సో నన్ను అడిగితే అండి నేను అడ్వైస్ చేయగలిగేది ఏంటంటే, ఇక్కడ డిగ్రీ ఫైనల్ సెమిస్టర్లో తనకి 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తను మళ్ళీ బ్యాక్లాగ్ ఎగ్జామ్స్ కింద ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్. ఆ తర్వాత మాస్టర్స్ చదవచ్చు. సో 1 year ఈ మధ్యలో ఈ సంవత్సరం పాటు ఏం చేస్తాడు బాబు అంటే 1 year డిప్లొమా కోర్స్ ఉంటుందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. ఆ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 1 year డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ చేస్తే కనుక తనకి రేపొద్దున బీబీఏ చదివాడు కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీబీఏ కంప్లీట్ అయిపోతే ఈ రెండింటి కాంబినేషన్
కాంబినేషన్లో మనమే ఉద్యోగం ఇప్పించే అంటే స్థాయికి బాబుని తీసుకురాగలుగుతాం 1 ఇయర్లోనే. బీబీఏ కూడా కంప్లీట్ అయిపోద్ది, ఇటు డిప్లొమా కూడా కంప్లీట్ అయిపోద్ది. కాబట్టి డెఫినెట్గా తనకి ఏంటంటే మంచి ఉద్యోగం, మంచి 5 స్టార్ హోటల్లో ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత తీసుకుంటాం. విదేశాలకి పంపించేది అంత తొందరగా పంపించలేం, కానీ అంటే డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ని బేస్ చేసుకుని విదేశాల్లో ఉద్యోగం రావడం కొంచెం కష్టం అండి. సో బీబీఏ అయిపోయినాక, అంటే బీబీఏ ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ అయిపోయినాక, డిప్లొమా కంప్లీట్ అయిపోయినాక మా దగ్గర ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అండి. అది చదివితే కనుక మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు బాబుకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఒక్కసారి కాలేజ్కి, అంటే మాకు క్యాంపసెస్ విశాఖపట్నంలో 2 ఉన్నాయండి, హైదరాబాద్లో 3 ఉన్నాయి. మీకు ఏది దగ్గర అయితే కనుక అక్కడికి ఒకసారి మీరు ఆదివారం అయినా, అంటే హాలిడేస్ అయినా ఎప్పుడైనా మీరు రావచ్చు. మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 7 దాకా మా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది అడ్మిషన్స్ టైంలో. సో మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చి మీరు ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు అండి. మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్, కరీంనగర్ నుండి పద్మజ గారు. నమస్తే అండి, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. హలో. నమస్తే పద్మజ గారు. సార్ అదే పాపది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. బిహెచ్ఎం చేస్తానంటుంది. ఓకే అండి. కుకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. అంటే హోటల్స్ వైపు వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది సార్ పాపకి? అటువైపు ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్? జనరల్గా అందరు పేరెంట్స్కి ఉండే డౌటే మీకు కూడా ఉందండి, దాంట్లో తప్పులేదు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేపాటికి ఆడపిల్లలకి మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయా, ఆడపిల్లలకి తగ్గ ఉద్యోగాలు, అంటే ఆ ప్రొఫైల్కి తగ్గ ఉద్యోగాలు వస్తాయా, సేఫ్టీగా ఉంటుందా అని చెప్పి చాలామందికి పేరెంట్స్ పరంగా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయండి. కానీ ఆడపిల్లలకి, స్టూడెంట్స్కి ఎందుకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే బాగా క్రేజ్ పెరిగింది, బాగా ఎక్కువ మంది ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తున్నారు, పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేస్తున్నారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. అంటే ఒక్కరోజు కూడా కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా వెంటనే ఉద్యోగం దొరికే ఇవాళ రోజున ఏకైక కోర్సు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. ఎందుకు అంటే ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గొప్పతనం 50% అయితే ఇండస్ట్రీ గొప్పతనం అంతకంటే ఎక్కువ ఉందండి. అంటే ఇండస్ట్రీ, ఈ టూరిజం ఇండస్ట్రీ, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ, ఈ రంగం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతిపెద్ద రంగం అనమాట. ఈ రంగంలో ఉన్నన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇంకా ఏ రంగంలోనూ లేవండి. అసలు మీరు అంటే చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ అంటారు, చాలామంది లేకపోతే కన్స్ట్రక్షన్ అంటారు, లేకపోతే ఇలా అంటారు. కానీ మీకు హోటల్ రంగం, టూరిజం రంగం మించిన రంగం ఇంకా ఏదీ లేదు. ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అందుకే ఇవాళ రోజున పిల్లలు చాలా వరకు ఇలాంటి కోర్సు ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ కోర్సులో జాయిన్ అయితే వెంటనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని. అలాగే ప్రత్యేకంగా ఆడపిల్లలకైతే అండి, మగపిల్లలతో పోలిస్తే మంచి జీతాలతో, చాలా మంచి టైమింగ్స్తో, అంటే ఓన్లీ జనరల్ డ్యూటీసే అనమాట. అంటే మార్నింగ్ 10 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 5 o'clock దాకా అలాంటి షిఫ్ట్స్లోనే ఉద్యోగాలు. అది కూడా చాలా మంచి ప్రొఫైల్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్గా, గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్గా ఇలాంటి ఉద్యోగాలు. అలాగే మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్స్గా. మార్కెటింగ్ అంటే మీరు ఇంతకు ముందులాగా మనం బయటికి వెళ్ళి కస్టమర్ని కలవాలా అనుకుంటారండి. అలా కాదండి. ఇవాళ మార్కెటింగ్ అంటే ఓన్లీ ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్లో ఉండి ఒక సిస్టమ్ ముందు పెట్టుకుని ఒక ఫోన్ ద్వారానే మార్కెటింగ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆడపిల్లలు చాలా బాగా చేయగలుగుతారు కాబట్టి ఇలాంటి ఉద్యోగాలు బాగా వస్తాయి. అదీ కాకుండా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ఆడపిల్లలకి ఫ్లైట్స్లో, అంటే విమానాల్లో, ఎయిర్పోర్ట్స్లో, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్లో కూడా వీళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వస్తున్నాయి, బ్యాంక్స్లో వస్తున్నాయి, ఇలా అన్ని రంగాల్లో వస్తున్నాయండి. అతి ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అనమాట. రైల్వేస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సివిల్స్లో అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అప్లై చేసినా కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లల్ని చాలా తీసుకుంటున్నారు. ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా తీసుకుంటున్నారు. ఇలా చాలా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కూడా చాలా ఉన్నాయండి. సో మీరు ఎక్కడా కూడా ఏది ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. BHM, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, దీన్నే సర్టిఫికేషన్ రూపంలో ఏంటంటే BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని వస్తుందండి. మీరు హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. అదే కనుక విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుందండి. కాలర్ ఉన్నారు సార్, రాజోల్ నుండి అంకిత గారు. నమస్తే అండి, మాట్లాడండి. అవును సార్. అంకిత సార్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే అంకిత గారు. నేను శానిటేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. బాబుకి ఇప్పుడు ఇంటర్ అయింది సార్. చాలా మెరిట్ స్టూడెంట్ వాడు. ఓకే అండి. వాడేమో BHM జాయిన్ అవుతానంటున్నాడు. అది పర్వాలేదంటారా? మాకైతే BHM అన్నట్టుంది. ఓకే అండి. అసలు ఒక్కసారి దాని గురించి ఏంటో మాకు చెప్తే, బాబు అయితే BHM అనే చెప్తున్నాడు. అది ఏంటో చెప్తారా ఒకసారి? డెఫినెట్గా అండి. BHM, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. దీన్నే BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని కూడా అంటారు. ఇది మొత్తం 3 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ 3 yearsలో ఏంటంటే 2.5 years మాత్రమే బాబు కాలేజ్కి వస్తాడు. ఈ 2.5 yearsకి మాత్రమే పేరెంట్స్గా మీరు ఫీజెస్ పే చేస్తారు. లాస్ట్ 6 months ఇండియాలో ఏదైనా 5 star హోటల్ కానీ, 5 star డీలక్స్ హోటల్ కానీ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాము. అది కూడా చాలా పెద్ద టూరిజం ప్లేసెస్, ఉదయ్పూర్, ఆగ్రా, జైపూర్, గోవా, బెంగళూరు ఇలాంటి బాగా అభివృద్ధి చెందిన ప్లేసెస్కి పంపించి అక్కడ ట్రైనింగ్
ట్రైనింగ్ పెట్టిస్తాం అనమాట. ఆ ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్ ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ పే చేస్తారండి. అలా 3 years కోర్స్ కంప్లీట్ అవుద్ది. ఈ కరికులం ఎలా ఉంటుందంటే అండి, సిలబస్ మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్ ప్రొడక్షన్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. అలాగే మెయింటెనెన్స్, ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి మెయింటెనెన్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, లాకి సంబంధించి హోటల్ లా అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అలాగే సైన్స్కి సంబంధించి న్యూట్రిషన్ డైటింగ్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ అంటే ఇంగ్లీషు, హిందీ, ఫ్రెంచ్ నేర్పించడం, పర్సనాలిటీని బాగా ఎలివేట్ చేయడం, స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్లో బాగా పార్టిసిపేట్ చేయించడం, ఎవ్రీ సాటర్డే యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం మూలంగా స్టూడెంట్కి బాగా ఎలివేట్ అవుతాడండి, అంటే బాగా ఓపెన్ అప్ అవుతాడు. సో తను ఏ స్టేజ్ మీద ఎలాంటి ప్లాట్ఫామ్ మీద అయినా కానీ తను బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు, అంటే బాగా మంచి ఉద్యోగం చేయగలుగుతాడు. అలాగే చదువుకునేటప్పుడే ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో మా యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, బిహెచ్ఎంనే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కింద మనం నడుపుతున్నామండి. అంటే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన సిలబస్ మనకి 4 to 5 అవర్స్లో మనం కంప్లీట్ చేసి డేలో, ఆ తర్వాత బాబుని మనం ఇండస్ట్రీకి పంపించి ఆ రోజు ఓడిసి ఆన్ డ్యూటీ క్యాటరింగ్ కింద మనం వర్క్ చేపిస్తాం. అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయితే కనుక తాజ్ కృష్ణాలో కానీ, ఐటీసీ కోహినూర్లో కానీ, లేకపోతే ఫిలిం నగర్ క్లబ్లో కానీ ఇలాంటి ఆ ప్లేసెస్లో బాబు వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. ఈవినింగ్స్ 3 to 4 hours వర్క్ చేస్తాడు. దాని మూలంగా బాబుకి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ కాకుండా నెలకి ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తామండి. మా కరికులం ప్రకారం కంపల్సరీగా 20 days ఏ మంత్ అట్లీస్ట్ వర్క్ చేయాలి అండి. ఇలా వర్క్ చేసిన పిల్లలకి 20 daysలోనే ఆల్మోస్ట్ 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కింద వస్తుంది. ఆ స్టైఫండ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదండి యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే. అక్కడ రియల్ టైం వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా వస్తుంది, బాగా ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. సో ఉద్యోగం మీద కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుద్ది. తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మనం ఎప్పుడైతే ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామో ఎక్కడ ఒక బెరుకు కానీ, ఒక భయం కానీ లేకుండా తను బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. ఇంకా తర్వాత ట్రైనింగ్ అన్నది అవసరం లేదు బాబుకి, ఎందుకంటే చదువుకునేటప్పుడే ట్రైన్ అయిపోతున్నాడు కాబట్టి. సో ఆ వెంటనే పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తనకి మంచి ప్రమోషన్స్ వస్తాయి, మంచి శాలరీ హైక్స్ వస్తాయండి. సో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30-35కే చాలా మంచి ఒక మేనేజర్ లెవెల్కి రీచ్ అయిపోయే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయండి. ఆ మేనేజర్ కేటగిరీకి రీచ్ అయిపోతే ₹1,00,000 దాకా జీతాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఉద్యోగం కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మన కాలేజ్ నుంచి మేము ప్రామిస్ చేసేది తను 100% సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసి 85% అటెండెన్స్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే ఈ చదువుకున్నంత కాలం మేము అతనికి ప్రామిస్ చేసేది మినిమం ₹3,00,000, అంటే సంవత్సరానికి ₹3,00,000 తగ్గకుండా అతనికి ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. తను ఇంకా బాగా పర్ఫామ్ చేసి చాలా బ్రహ్మాండంగా అంటే పర్ఫామ్ చేయగలిగితే కనుక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే కూడా ఛాన్స్ ఉందండి. దుబాయ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, మలేషియా కానీ, మాల్దీవ్స్ కానీ, మారిషస్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపించినప్పుడు సంవత్సరానికి 15 లక్షల నుంచి 25 లక్షల రూపాయల దాకా జీతాలు వస్తాయి. అదే ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్, అమెరికా, ఇలా యూరప్ ఇలాంటి కంట్రీస్కి పంపిస్తే కనుక 25 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయల దాకా సంవత్సరానికి జీతాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. సో దీంట్లో చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు, చాలా బ్రహ్మాండమైన జీతాలు కూడా వస్తాయి. సో ఈ కోర్స్ తీసుకుంటంలో చాలా మంచి అవకాశాలు పొందుతాడండి బాబు. సో తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేయొచ్చండి మీరు. సార్ మీరు చెప్తున్నారు చదువుకుంటూనే ఇంటర్న్షిప్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. అలా ఎలా సార్, టైం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుందా, ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు? డెఫినెట్గా అండి. ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటాయి అంటే ప్రతి వాళ్ళకి అన్ని కోర్సు వాళ్ళకి కూడా మార్నింగ్ 9:30 క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. 1 o'clock థియరీ క్లాసెస్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయండి. ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా థియరీ అంటే యూనివర్సిటీ ఇచ్చే సిలబస్ అంతా మనం వాళ్ళకి థియరీ పార్ట్గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మండే నుంచి ఫ్రైడే దాకా అలాగే జరుగుద్ది. అలాగే ఈ ఆఫ్టర్నూన్ 1 to 2 లంచ్ బ్రేక్ అయిపోయినాక 2 o'clock నుంచి 4 o'clock దాకా ప్రతి వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి, బీఎస్సీ వాళ్ళకి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి, బీబీఏ వాళ్ళకి ఏమో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద క్లాసెస్ ఉంటాయి, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఉంటాయి. మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇలాగా 5 days a week మనం చదివించినాక ఈవినింగ్స్ వాళ్ళకి 4 o'clock కల్లా కాలేజ్, 4-4:30 కాలేజ్ అయిపోయినాక 1 hour వాళ్ళకి రెస్ట్ ఇచ్చి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లల్ని 6 o'clock నుంచి 9 o'clock 10 o'clock దాకా వాళ్ళకి జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మీరు గమనించారో లేదో, ఏ రెస్టారెంట్స్ అయినా కానీ డే టైం బిజినెస్ కంటే కూడా ఈవినింగ్ బిజినెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకనే హోటల్స్ వాళ్ళు కానీ, అంటే కాఫీ డే, మెక్డీ హోటల్స్ ఎవరైనా కానీ ఈవినింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కొంచెం ఎక్కువగా 10% ఎక్స్ట్రా కోరుకుంటారు. సో ఆ ఎక్స్ట్రా 10% మేము ఇస్తాం అనమాట. ఆ ఎక్స్ట్రా 10% మన స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. ఆ 10% పిల్లల్లో మన పిల్లలు ఉంటున్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా అక్కడ ఎంప్లాయీస్ లాగా వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ రూపంలో వీళ్ళకి మంచి వర్క్ వస్తుంది, ప్లస్ స్టైఫండ్ వస్తుంది. బీబీఏ పిల్లలకి, బీఎస్సీ పిల్లలకి, బీకామ్ పిల్లలకి ఏం చేస్తామండి, ఎవ్రీ సెమిస్టర్ ఇట్స్ 6 months సెమిస్టర్.
అలా 6 సెమిస్టర్లు ఉంటాయండి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీకి ఎలా ఉండాలో, ఇండస్ట్రీలో ఎలా కోరుకుంటారో అతని పర్సనాలిటీని అలా డెవలప్ చేసి అలా ట్రైన్ చేసి క్లాస్ రూమ్లో అప్పుడు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తాం. ఇండస్ట్రీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BBA స్టూడెంట్ ఈ వాంట్స్ టు వర్క్స్ ఇన్ రిలయన్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, లేకపోతే TCSలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, లేకపోతే ఒక ICICI బ్యాంక్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. సో ఆ ప్లేస్కే పంపించి అక్కడే మనం 2 మంత్స్ కంప్లీట్గా కాలేజ్కి రాడండి. ఆ 2 మంత్స్ కంప్లీట్గా అక్కడే వర్క్ చేస్తాడు. అదే BSc పిల్లలు అయితే కనుక ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్, హాస్పిటల్స్ కోరుకుంటారు. సో వాళ్ళని AIG లాంటి హాస్పిటల్స్, యశోద లాంటి హాస్పిటల్స్, అపోలో లాంటి హాస్పిటల్స్లో అక్కడికి పంపిస్తాం. సో అలాగా ప్రతి వాళ్ళకి కూడా అండి ఇంటర్న్షిప్ అన్నది కంపల్సరీగా మేము మెయింటైన్ చేస్తాం. సో అలాగా డిగ్రీ పిల్లలందరూ కూడా 5 సెమిస్టర్స్ 5 × 2 10 మంత్స్ వర్క్ చేస్తారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అయితే కనుక 5 సెమిస్టర్స్ ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ వర్క్ చేస్తారు. కాలర్ ఉన్నారు సార్, వరంగల్ నుండి రవి గారు. నమస్తే అండి, మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ రవి గారు. యాక్చువల్గా నాది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది సార్, MPC. ఓకే అండి. సార్ ఇప్పుడు నేను ఫర్దర్ అదే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్. దాంట్లో గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది సార్? తప్పకుండా అండి. BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ కండి. అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్కి చాలా తక్కువ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరు మెయిన్గా టార్గెట్ చేసేది ఏంటంటే MPC పిల్లలు ఇంజనీరింగ్, BIPC పిల్లలు మెడిసిన్. బట్ కొంతమంది పిల్లలు ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక, ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక అందరికీ మంచి కాలేజెస్లోనో లేకపోతే అందరికీ మెడిసిన్లో సీట్ రాకపోవడం మూలంగా BIPC పిల్లలు, MPC పిల్లలు ఏమో మంచి కాలేజీలో సీట్ రాలేదు, లేకపోతే మంచి గ్రూప్లో సీట్ రాలేదు, లేకపోతే నాకు ఇంజనీరింగ్ చేయడం అంత పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పి అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యి దే విల్ బీ సర్చింగ్ ఫర్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండి. ఎందుకు అంటున్నానంటే మీకు సొసైటీలో చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలని ఉంటుంది. సర్వీస్ చేయాలి, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ పిల్లలు మీరందరూ, అంటే సర్వీస్ చేయాలని ఉంటుంది. సో మీరు కూడా ఒక డాక్టర్ గారు లాగా పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తారు. ఒక డాక్టర్ గారు సైంటిఫిక్ మెథడ్లో ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో, మెడిసిన్స్ త్రూగా ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో, మీరు న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ త్రూగా, డైట్ త్రూగా మీరు పేషెంట్ని ట్రీట్ చేస్తారండి. ప్రతి పేషెంట్ కూడా ఇవాళ సైంటిఫిక్ మెథడ్లో ట్రీట్మెంట్ ఎంత అవసరమో డైటీషియన్ కూడా అంత అవసరం ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం మెరుగుపరుచుకోవాలన్నా, కాపాడుకోవాలన్నా మనం తీసుకునే ఆహారం అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దాని మీద మీరు చాలా రీసెర్చ్ చేస్తారు, చాలా చదువుకుంటారు, చాలా నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తారు. కాబట్టి మీకు హాస్పిటల్స్లో, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లో చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే పెద్ద హోటల్స్లో కూడా మా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంకా మీరు డిగ్రీ తర్వాత మీకు టైం ఉండి మీకు చదువుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం MSc కూడా చేస్తే కనుక ఇంకా డెఫినెట్గా చాలా మంచి గ్రోత్, చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. సో డెఫినెట్గా BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయినా చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి మీరు సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ తెలుసుకోవాలంటే sun.edu.in అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు BSc అని కొడితే కనుక ఆ 2 ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మీకు పూర్తి వివరాలు, సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా తెలుస్తాయండి. సార్, ప్రజెంట్ హోటల్ రంగంలో ఉన్న ట్రెండ్స్కి అనుగుణంగా ఈ కోర్సు కంటెంట్ అనేది అప్డేట్గా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా అండి. హోటల్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ అండి. అంటే హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన మార్పులు, అంటే కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అన్నది అన్ని చాలా కొత్తగా ఉంటాయి అన్నమాట, చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. సో ఎప్పటికప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే నెట్ త్రూగా కానీ, లేకపోతే ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ త్రూగా కానీ, అంటే ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అంటే ఒక హోటలియర్ త్రూగా కానీ మనం ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటుంటారు. దానికి ఫస్ట్ మన ఫ్యాకల్టీ అప్గ్రేడ్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట. సో మా స్టాఫ్ కూడా ఎప్పుడు మేము కంప్యూటర్స్ ఇస్తాము, వాళ్ళకి ఒక సిస్టమ్ ఇస్తాము, ఎప్పటికప్పుడు బ్రౌజ్ చేసుకోమంటాం. కొత్తగా ఏదన్నా అంటే వీళ్ళు ఇన్వెంట్ చేస్తే కనుక వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయమని చెప్తాము, స్టూడెంట్స్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేయమని చెప్తాం. బట్ యూనివర్సిటీ కరికులం సిలబస్ వచ్చేపాటికి ఎవ్రీ 3 ఇయర్స్కి, అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు మార్చలేరండి. సో అది ఎవ్రీ 3 ఇయర్స్కి 4 ఇయర్స్కి కరికులం మారుతూ ఉంటుంది, అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ మనం మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు ప్రపంచంలో జరిగే మార్పులు చేర్పులను దృష్టిలో పెట్టుకుని స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారు చేయాలంటే మాత్రం వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ క్విక్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్ అండి. సో అదే మా స్టాఫ్ యొక్క గొప్పతనం అనమాట. ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ అవడమే కాకుండా వాళ్ళతో పాటు స్టూడెంట్స్ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తారండి. సరే, ఏ స్టూడెంట్స్ అయినా కూడా కొంతమంది స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కోరుకుంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్లో స్పోర్ట్స్ కావచ్చు, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా స్టూడెంట్స్? ఎవ్రీ సాటర్డే దే విల్ బి యాక్టివిటీస్ అండి. ఇట్స్ యాక్టివిటీ డే. సాటర్డే ఈజ్ యాక్టివిటీ డే. ఆర్ ఒక ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ కానీ, లేకపోతే కనుక ఒక ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక పర్సన్ వచ్చి వాళ్ళకి స్పెషల్ క్లాస్ చెప్పడం కానీ, ఇట్ విల్ బీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ 5 days అనమాట. 100% ఇట్ విల్ బీ డిఫరెంట్. సో ఆ యాక్టివిటీస్ వచ్చేపాటికి వాళ్ళ క్లాస్ యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు, ఫంక్షన్స్ అవ్వచ్చు, ఫెస్టివల్స్ అవ్వచ్చు. వీ సెలబ్రేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫెస్టివల్ అండి. Jan 1st
స్టార్ట్ చేస్తే December 31st దాకా వచ్చే ఫెస్టివల్స్ అంటే ఒక రిలీజియన్కి ఒక రీజియన్కి సంబంధం లేకుండా వీ సెలబ్రేట్ ఆల్ ద ఫెస్టివల్స్ బికాజ్ వీఆర్ ఇంటూ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ. ప్రపంచంలో ఉన్న గెస్టులు అందరూ కూడా వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ గెస్టులకు తగ్గట్టు మనం వాళ్ళకి ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి కాబట్టి వాళ్ళ కల్చర్ కూడా మనం అలవాటు పడాలి కాబట్టి అలాంటి ఫెస్టివల్స్ అన్నీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిస్మస్ అవ్వచ్చు, ఈద్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి అన్ని ఫెస్టివల్స్ సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అలాగా స్టూడెంట్స్ని బాగా అప్గ్రేడ్ చేయటం. అలాగే ఎవ్రీ ఇయర్ స్పోర్ట్స్ వీక్ అని చెప్పి 1 వీక్ కంప్లీట్గా స్పోర్ట్స్ వీక్ ఉంటుందండి. అవుట్డోర్ 3 days ఉంటుంది, ఇండోర్ 3 days ఉంటుంది. అలాగే విశాఖపట్నం కాలేజెస్కి మాకున్న కాలేజెస్కి, విశాఖపట్నం కాలేజ్కి, హైదరాబాద్ కాలేజెస్కి మళ్ళీ ఒక స్పెషల్గా ఒక గేమ్స్ పోటీలు పెడతాము. సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి పోటీతత్వం పెరగడానికి అంటే ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెరగడానికి, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ పెరగడానికి, వాళ్ళు ఒక మంచి ఫైటింగ్ స్పిరిట్ పెరగడానికి, ఇవన్నీ పెంపొందించడానికి ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని జరిపిస్తామండి. సో ఆల్మోస్ట్ మనకి అంటే అకాడమిక్ పరంగా ఏంటంటే 365 daysలో వీ గెట్ అరౌండ్ 260 days అండి. 260 days అకాడమిక్ దాంట్లో 60 days దాకా యాక్టివిటీస్కే మనం కేటాయిస్తాం అనమాట. సో చాలా బ్రహ్మాండంగా అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఎంత చాలా చిన్న మారుమూల ప్రాంతాన్ని గురించి వచ్చినా కానీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి అతను ఒక సిటీలో గ్రో అయిన స్టూడెంట్ లాగా మనం తయారు చేయడమే మన గొప్పతనం అండి. సార్ ఫైనల్గా చెప్పండి, అడ్మిషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి సార్, అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఏంటి? అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్రెడీ 1 month అయిందండి. చాలా ఫాస్ట్గా కూడా ఉన్నాయి అడ్మిషన్స్. సో అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అండి. జస్ట్ స్టూడెంట్ పేరెంట్ని తీసుకుని కాలేజ్కి రావాలి. మనకి 5 కాలేజీలు ఉన్నాయి కాబట్టి 5 క్యాంపస్లకి ఏ క్యాంపస్ తనకి నచ్చినా ఏ క్యాంపస్ తనకి దగ్గర ఉంది అనుకున్నా కానీ లాజిస్టిక్స్ ప్రకారం సో తను ఆ క్యాంపస్కి ఎప్పుడైనా సండే అయినా కానీ హాలిడేస్ అయినా కానీ మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 7 దాకా ఎప్పుడైనా దే కెన్ వాక్ ఇన్. ఎందుకు హాలిడేస్ కూడా ఓపెన్ చేస్తామంటే బికాస్ పేరెంట్స్కి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి చాలామంది పేరెంట్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి. సో వచ్చి వాళ్ళు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్నాక ఆ కోర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాక ఆ స్టూడెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BBA తీసుకుందాం అని చెప్పి మా దగ్గరికి వచ్చాడు. బట్ ఆ స్టూడెంట్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి సపరేట్ క్వాలిటీస్ ఉండాలండి. అంటే ఎప్పుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఉండాలి, మంచి పేషెన్స్ అంటే సహనం ఉండాలి, అలాగే ఎప్పుడు కూడా ఎదుటి మనుషులతో చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతూ ఉండాలి, మనం అతను మాట్లాడింది ఎదుటి మనిషికి అంటే ఆకట్టుకునేదన ఉండాలి. సో అలాంటి క్వాలిటీస్ కనుక మేము గమనిస్తే కనుక మేము వెంటనే పేరెంట్కి రికమెండ్ చేస్తాం. అంటే బాబుకి BBA కంటే కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే బాగుంటుంది, ఇంకా మేము చెప్పాల్సింది మేము చెప్పాం, మీ ఇష్టం అండి అని చెప్తాం. సో వాళ్ళు కన్విన్స్ అయితే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి మనం మార్చడం జరుగుతుంది. కొంతమంది పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తారు, వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం డైనమిక్గా ఉంటారు, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, మాకు చూడంగానే వాళ్ళతో మాట్లాడంగానే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వేరేగా ఉంటాయి. వాళ్ళు ఏంటంటే BBAకి మార్చడానికి ట్రై చేస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి BBAలో అయితే కనుక చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. అంటే HR డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఈ 5 minutes 10 minutes ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందండి హెడ్తో. ఆ ఇంటర్వ్యూలో వీల్ డిసైడ్ అండ్ వీల్ లెట్ ద పేరెంట్ అండ్ స్టూడెంట్ టు టేక్ ద అడ్మిషన్ అనమాట. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్. నమస్తే.